morning students. In the previous class, we started respiration in the living organisms. Okay. So living organisms will undergo inhalation and exhalation. In the previous class already we have learned about what is meant by inhalation and what is meant by exhalation. Okay, now let me do some experiments or some activities regarding exhalation. Okay, during exhalation, when we exhale air, when we put our index finger under the nose and we exhale the air, we will feel some warmness from that particular the air released from our nostrils. Okay, and again when we fill the syringe with air, okay, and again we are allowing it to pass through our hand, we will feel some warmness. Okay, beyond we cannot get as much as warmness that we have getting right from the nostrils. Okay, next, moisture in our breath. Okay, on cold winter mornings, you may have noticed that the air you breathe out is misty. Why does this happen? We shall do an experiment to find out. Take a mirror, wipe it clean with a cloth, blow air from your mouth on the surface of the mirror. Look at the surface of the mirror carefully. What do you see? Clean the mirror again and blow air on it with a syringe. Did you see the same effect on the mirror this time? On the basis of this experiment, would it be correct to say that exhaled air is more moist than air from a syringe? So what he is doing that? So in this activity, ఈ యాక్టివిటీలో మన యొక్క బ్రీత్లో మాయిశ్చర్ కూడా ఉంటుంది అని చెప్పేసి తెలుసుకోవడానికి ఈ యాక్టివిటీ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో దీనికోసం వింటర్ సీజన్లో ఏం జరుగుతుంది, క్లైమేట్ అంతా బాగా కూల్గా ఉండడం వల్ల మన యొక్క బాడీ కూడా నార్మల్గా ఉంటుంది. సో నార్మల్ బాడీ టెంపరేచర్ కంటే కొంచెం తక్కువ టెంపరేచర్ మన యొక్క బాడీలో కూడా సరౌండింగ్స్ని రెస్పాండ్ అవుతా మన యొక్క బాడీ కూడా ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే మిర్రర్ని బాగా క్లీన్ చేసి ఏం చేయమంటున్నాడు, దాన్ని క్లాత్ తోటి క్లీన్గా తుడిచేసి బ్లో చేయమంటున్నాడు. ఎయిర్ని అని బ్లో చేస్తున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, మాయిశ్చర్ అనేది ఆ యొక్క మిర్రర్ మీద మనం చూస్తాం. సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సిరంజ్ని యూజ్ చేసి దాని ద్వారా ఎయిర్ని పాస్ చేయమంటున్నాడు. ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ, సిరంజ్ నుంచి అంత మాయిస్ట్ ఎయిర్ అయితే రాదు, బట్ మన యొక్క నోస్ నుండి మన యొక్క మౌత్ నుండి చేస్తున్నప్పుడు మాయిస్ట్ ఎయిర్ అనేది బయటికి రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, let's read about the discovery of carbon dioxide. Okay, the first step towards trying to find out what air content was carried out by von Helmont. He conducted an experiment of burning charcoal which leads to the formation of ash. He found the weight of the ash to be much less as compared to charcoal. On the basis of this, he concluded that the decrease in mass was due to the formation of an invisible substance which he named as gas. First కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని డిస్కవరీ చేయడం జరిగింది. వాన్ హెల్మాంట్ అనే సైంటిస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎయిర్లో గ్యాసెస్ ఉంటాయని చెప్పేసి తెలుసుకోవడానికి ఏం చేస్తున్నాడు, ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేశాడు. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్లో చార్కోల్ని తీసుకొని దాన్ని బర్న్ చేయడం జరిగింది. చార్కోల్ బర్న్ అయిన తర్వాత ఏమొస్తుంది, యాషే కదా వస్తుంది. అయితే చార్కోల్ యొక్క వెయిట్ బాగా ఎక్కువ ఉంది, యాష్ యొక్క వెయిట్ తక్కువగా ఉండడం అయినా చూశాడు. ఇలా డిక్రీజ్ అవ్వడానికి కారణం దీంట్లో ఏదో గ్యాస్ ప్రెసెంట్ అయి ఉండడం వల్ల. చార్కోల్ ఏమో బాగా వెయిట్గా ఉంది, యాష్ ఏమో అంత వెయిట్గా లేదు అని చెప్పేసి కంక్లూడ్ చేశాడు. ఓకే, ఇన్ ద ఇయర్ 1756 Joseph Black studied this gas in more detail. He found that when limestone is heated or reacted with acids, it gives rise to a gas which is called fixed air. He studied several properties of this gas. Some of the properties was
Lime water turned milky when this gas was passed through it. Now we know this gas has CO2, means carbon dioxide. So normal ga lime water ni milky white ga marche capacity దేనికి ఉంటుంది? కార్బన్ డయాక్సైడ్ కి ఉంటుంది. సో ఆ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ని ఈ జోసెఫ్ బ్లాక్ అనే సైంటిస్ట్ ఎలా కన్సిడర్ చేశాడు? ఫిక్స్డ్ ఎయిర్ గా కన్సిడర్ చేశాడు ఈయన. ఓకే, నెక్స్ట్ డిస్కవరీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సో ఆక్సిజన్ ని జోసెఫ్ ప్రీస్లీ అండ్ లావియోజర్ అనే సైంటిస్టులు ఇద్దరు ఏం చేశారు అంటే, సో వాన్ హెల్మాంట్ ఏమో సో ఏదో చార్కోల్ని బర్న్ చేసి యాష్గా మారినప్పుడు ఒక గ్యాస్ వచ్చింది అని చెప్పేసి చెప్పాడు. సో ఈ యొక్క జోసెఫ్ ప్రీస్లీ ఏం చేశాడు అంటే, ఆఫ్టర్ నియర్ బై 2 decades of discovery of CO2, oxygen was discovered. Joseph Priestley published his experiments and observations in different kinds of air. So ఇక్కడ ఈ జోసెఫ్ ప్రీస్లీ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చేశాడు అంటే ఒక బెల్ జార్ తీసుకున్నాడు. ఓకే, సో బెల్ జార్ తీసుకొని దాని లోపల ఒక మైస్ ని పెట్టాడు. అట్ ద సేమ్ టైం బర్నింగ్ క్యాండిల్ ని పెట్టి క్లోజ్ చేశాడు. ఓకే, సో క్లోజ్ అయిపోయింది. ఎయిర్ ఎట్ నుండి పాస్ అవ్వట్లేదు. సో కొంతసేపటికి ఏం జరుగుతుందంటే ఈ బర్నింగ్ క్యాండిల్ కాస్త ఆరిపోతుంది, ఈ మైస్ కాస్త చచ్చిపోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇలా అయితే నా ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎలా తెలిసేది అని చెప్పేసి మళ్ళా క్యాండిల్ వెలిగించి ఈసారి ఏం చేశాడు అంటే ఒక చెట్టు పెట్టాడు. సో చెట్టును పెట్టినప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే, సో ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తాయి? రిలీజ్ చేసే CO2 ని తీసుకుంటాయి అని చెప్పేసి చెప్పాను కదా. సో CO2 గ్యాస్ ని తీసుకొని ఎప్పుడైతే ప్లాంట్ పెట్టినప్పుడు ఈ యొక్క బర్నింగ్ క్యాండిల్ మైస్ ఎలైవ్గా ఉండడం చూస్తాడు. సో అంటే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఏదో గ్యాస్ వచ్చి దీన్ని బర్న్ చేస్తుంది, దీన్ని ఎలైవ్గా ఉంచింది అని చెప్పేసి తెలుసుకున్నాడు. ఓకే, లావియోజర్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చేశాడంటే ప్రీస్లీ కండక్ట్ చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ని మళ్ళా ఆయన కన్సిడర్ చేసి ఫైనల్ గా ఆక్సిజన్ ని కనిపెట్టడం జరిగింది. ఓకే, వాట్ డస్ అవర్ బ్రీత్ కంటైన్? సో మన యొక్క బ్రీత్ లో ఏమేమి ఉంటాయి? సో మనం ఇన్హేల్ చేసేటప్పుడు ఆక్సిజన్ ని ఇన్హేల్ చేస్తాం. ఓకే, సో CO2 గ్యాస్ అనేది మనం ఎక్స్హేల్ చేసేటప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ we would have to prepare some solution to test the gases. These are phenolphthalein solution and lime water. Prepare them in a same manner as you have done in the chapter on acids and bases. So ఇక్కడ చూడండి, సో మనం ఇన్హేల్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ ఆక్సిజన్ CO2 నే కాదు, సో డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ ని మనం ఇన్హేల్ చేస్తాం, లైక్ గ్యాస్, నైట్రోజన్. సో ఈ 3 గ్యాసెస్ మనం ఇన్హేల్ చేసే ఎయిర్ లో ఉంటాయి. సో ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ మనం రిలీజ్ చేసేది ఏంటి అంటే CO2 గ్యాస్ ని మనం ఎక్కువగా రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, gases in our breath. Set up the apparatus shown in the figure 5 for this experiment. Glass tube in the cork, it could break. So take the help of your teacher to do this. Fill both boiling tubes 1/4 with phenolphthalein solution. Mark them A and B. Now repeatedly blow in and suck out air in the apparatus as shown in the figure. Find the answers to the following questions while doing the
ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు, 2 బాయిలింగ్ ట్యూబ్స్ తీసుకున్నాడు. 2 బాయిలింగ్ ట్యూబ్స్ కి రబ్బర్ కార్క్ ని ప్లేస్ చేశాడు. రబ్బర్ కార్క్ ద్వారా మళ్ళీ ఏంటి, సన్నటి ట్యూబ్స్ ని మళ్ళా దాని ద్వారా ఇన్సర్ట్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, when you suck in air, through which boiling tube does the air flow into the apparatus? How can you find out? సో ఏం జరుగుతుంది, మీరు సక్ చేసినప్పుడు ఎయిర్ అనేది రావడం గమనిస్తాం కదా మనము. నెక్స్ట్ when you blow air out, through which boiling tube does the air flow out of the apparatus? Can you say why the air does not go out through the boiling tube as well? సో మనం ఏం చేసాము, రబ్బర్ కార్క్ తోటి ఫిక్స్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది, మనం బ్లో చేసిన ఎయిర్ బయటికి రావట్లేదు. ఇన్ విచ్ బాయిలింగ్ ట్యూబ్ డిడ్ ద కలర్ ఆఫ్ ద ఇండికేటర్ సొల్యూషన్ చేంజెస్? సో ఒక దాంట్లో ఏం తీసుకున్నాడు, లైమ్ వాటర్ తీసుకున్నాడు, ఇంకో దాంట్లో ఫినాఫ్థలిన్ ని. సో రెండింటిలో ఏం తీసుకున్నాడు, ఫినాఫ్థలిన్ సొల్యూషన్ ని తీసుకోవడం జరిగింది. ఇన్ విచ్ బాయిలింగ్ ట్యూబ్ డిడ్ ద కలర్ ఆఫ్ ద ఇండికేటర్ సొల్యూషన్ చేంజెస్? ఆర్ ద ఇన్స్పైర్డ్ ఎయిర్ అండ్ ఎక్స్పైర్డ్ ఎయిర్ సిమిలర్? ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ దెమ్? సో ఒక దాని ద్వారానేమో, ఒక ట్యూబ్ ద్వారానేమో, సో చూడండి అమ్మా ఇక్కడ రెండు బాయిలింగ్ ట్యూబ్స్ తీసుకొని, సో 1/4 వరకు ఏం చేశాడు, ఫినాఫ్థలిన్ సొల్యూషన్ ని తీసుకున్నాడు. సో తీసుకొని ఒక రబ్బర్ కార్క్ తీసుకొని రెండు ట్యూబ్స్ ని ఇన్సర్ట్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఈ రెండు ట్యూబ్స్ ని ఏం చేశాడు అంటే జాయిన్ చేశాడు. ఓకే, సో దీని నుండి ఏం జరుగుతుంది, ఇన్హేల్ చేస్తున్నాడు గ్యాసెస్. సో దీంట్లోకి ఏం జరుగుతుంది, ఎక్స్హేల్ జరుగుతుంది. సో ఎక్స్హేల్ జరిగిన ఏముంటుంది అని చెప్పాను, CO2 ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు కలర్ చేంజ్ ఎక్కడ వస్తుంది, ఈ సొల్యూషన్ లో మనం కలర్ చేంజ్ ని చూస్తాము. ఇన్హేల్ చేసేటప్పుడు అలాంటి కలర్ చేంజ్ ని మనము చూడము. ఓకే, నెక్స్ట్, what was the color of lime water in boiling tubes A and B before you began the experiment? In which boiling tube did the lime water turns milky after you blow in and sucked out air? What differences between inspired and expired air did you find out in this experiment? So ఏం జరుగుతుంది, ఇన్హేల్ చేసేటప్పుడు ఏమో ఆక్సిజన్ వెళ్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎలాంటి చేంజ్ అనేది మనం చూడలేదు. సో ఇక్కడ ఏం చూస్తాము, మిల్కీ వైట్ గా మారడం మనము చూడడం జరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ CO2 గ్యాస్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ టేబుల్ ఇచ్చాడు. సో టేబుల్లో ఆక్సిజన్ మనం ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇన్హేల్ చేస్తున్నాము, 210% ఇన్హేల్ చేస్తున్నాము, 165% ఎక్స్హేల్ చేస్తున్నాము. అలాగే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ 0.4% ఇన్హేల్ చేస్తున్నాము, 40% ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనము రిలీజ్ చేస్తున్నాము. అట్లాగే నైట్రోజన్ అండ్ అదర్ గ్యాసెస్ 790% మనం ఇన్హేల్ చేస్తే 795 ml బయటికి ఎక్స్హేల్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే,